आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी भरारी देणारे श्रीराम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट ऍडमिशन ओपन फॉर 11th and 12th सायन्स अकॅडमी फॉर IIT मेडिकल NDA and other competitive exam. जयदत्त टॉवर, सांगली रोड, इचलकरंजी. Call 9921004600. Hello students, good morning to all of you. This is lecture number 10 of physics, fundamentals of physics. We are discussing in lecture number 1 to 9 number of points, number of number of points, number of lectures, or we are discussing here. There are number of chapters. We are discussing number of chapters, unit measurements. Next we are discussing basic mathematics required for physics. Next we are discussing force. Next we are discussing what is mass sound and what are the types of sound. In this lecture number 10 we are discussing, or in 10 11 we are discussing, there is a motion in one dimensional. Motion in one dimensional. First please see all this video 1 to 9 and write down notes on written on the board. Please see all these 1 to 9 lectures and write down the notes on your notebook, on your hands, please. Next, this is lecture number 10 which is discussing on motion in one dimensional. First, what is by motion? First we are discussing what is by motion. First we are discussing what is by motion. Motion means there is a change in position. Change in position. Motion means change in position. Change in position of object. Change in position of object with time. With time. Motion म्हणजेच काय? Change in position of object with time is called as motion. Motion म्हणजेच काय? Change in position of object with time is called as motion. म्हणजेच काय? एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन चेंज होत असेल टाइम नुसार. म्हणजेच काय? आता मी इथं थांबलोय, पुढे इथं गेलो, पुढे इथं गेलो, तर माझ्या टाइम नुसार काय व्हायले? माझी पोझिशन चेंज व्हायले. माझ्या हाताची पोझिशन टाइम नुसार काय व्हायले? चेंज व्हायले. किंवा आपण काय म्हणतोय, माझ्या इथून आता कार गेली, आता इथून कार चालली, अशी कार चालली. एक पहिल्या सेकंदला इथं होती, दुसऱ्या सेकंदला इथं गेली कार, तिसऱ्या सेकंदला कार इथं गेली. टाइम नुसार काय व्हायले? कारची पोझिशन चेंज व्हायले. तर याला काय म्हणतोय आपण? मोशन. सो इन मोशन वी आर डिस्कसिंग कायनेमॅटिक्स. कायनेमॅटिक्स म्हणजेच काय? कायनेमॅटिक्स we are discussing the points or the part is kinematics. Kinematics. In kinematics we are discussing one dimensional motion, one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. फक्त हे लिहून घ्या. In kinematics we are discussing kinematics means it is a dynamics. It is a डायनॅमिक्स. कशामध्ये पॉइंट येतो? हा डायनॅमिक्स. डायनॅमिक्स म्हणजेच काय? चेंजेस. वन डायमेन्शनल, टू डायमेन्शनल, थ्री डायमेन्शन. नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग first we are discussed motion. Motion means change in position of object with respect to with time is called as motion. We are discussing example: motion of car, motion of object, next motion of clock. Number of examples with respect to time is called as motion. Now we are discussing motion of object is always motion of object is always with respect to frame of reference. Motion of object is always with respect to frame of reference. Means we are discussing here what is by frame of reference. आपला वेगळा शब्द कुठला आहे इथं? फ्रेम ऑफ रेफरन्स. फ्रेम ऑफ रेफरन्स म्हणजे काय बघा. कन्सिडर कुठे थांबलोय मी? एका आपल्या चौकात थांबलोय. मी एका चौकात थांबलोय आणि माझ्या इथून काय केली? कार गाडी गेली. माझ्या इथून काय गेली? कार गाडी गेली.
माझ्या जवळून काय गेली, कार गाडी गेली. काय दिसणार आहे, मला कार गाडी जाताना दिसणार आहे. म्हणजेच काय असेल, माझा जो फ्रेम ऑफ रेफरन्स असेल, माझा जो फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असेल, माझा ग्राउंड. माझा फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असेल, ग्राउंड. माझ्या जवळचा मित्र माझ्याजवळ थांबला असेल, तो त्याला काय दिसेल, मी स्टेबल म्हणजे रेस्ट असेल दिसेल. मी बघितलं त्याच्याकडे, तो काय दिसेल, मला रेस्ट असेल दिसेल. तेच मी गाडीतल्या माणसाला बघितलं, तो गाडीतला माणूस काय झालेला आहे, मूव्ह झालेला दिसेल. मला गाडी मूव्ह झालेली दिसेल ना. त्याच्यामुळे काय दिसेल, मी काय झालो इथं, माझा फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय झाला, ग्राउंड. माझा फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय झाला, ग्राउंड. सेकंड कंडिशन घेतो मी. आता काय केलंय, मी गाडीत बसलोय, किंवा आपण बघितलं एसटीत बसतोय, आपण गाडीत बसतोय बाबा. आता मी गाडीत बसलोय आणि माझी गाडी अशी मूव्ह आली ह्या डायरेक्शनला, आणि इथं काही झाडं वगैरे आहेत, काही इथं माणसं वगैरे आहेत. काय दिसणार आहे मला, माझी गाडी जशी पुढे जाईल तशी मला ती झाडं पाठीमध्ये जाताना दिसतात. काय रेल्वेमध्ये बघितलं असेल किंवा गाडीमध्ये बसून बघितलं असेल, ती गाड्या वगैरे काय जातात, पाठीमध्ये जाताना दिसतात. माझी गाडी जशी पुढे जाईल इथं, तशी गाड्या काय, हे झाडं काय जातात, पाठीमागून मूव्ह झालेली दिसतात. इथं माझी फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असते, फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असते, कार. फ्रेम ऑफ रेफरन्स पॉइंट समजलाय का बघा. फ्रेम ऑफ रेफरन्स इथे काय, माझी काय, कार. ज्याच्या संपर्कात मी येतोय, ज्याच्यावर मी आता इथं कुठं कारच्या संपर्कात आलोय मी, तो त्याचा माझा काय झाला, फ्रेम ऑफ रेफरन्स. माझी कार काय झाली इथं, फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इथं माझा फ्रेम ऑफ रेफरन्स काय असेल, ग्राउंड. समजत का बघा पॉइंट हे दोन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरन्स. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट, आता मी चंद्रावरून, आता आपण इथं सगळे आपण आपल्या मित्राला बघितलं किंवा आपण कुठेही बघितलं तर आपल्या मित्र म्हणजे जर रेस्टमध्ये असेल तर रेस्टमध्ये दिसणार आहे. तुम्ही मंगळावरून बघालाय, मंगळावरून काय दिसेल, आपली शाळा मूव्ह झालेली दिसेल, आपली अकॅडमी मूव्ह झालेली दिसेल, मी मूव्ह झालेला दिसेल तुम्हाला. तुम्ही चंद्रावरून बघितला, चंद्रावरून पण तुम्हाला असंच दिसेल. आता तुम्ही म्हणजेच काय, आपली मेन फ्रेम ऑफ रेफरन्स प्रत्येक वेळी चेंज होत राहते. चेंज होत राहते. तर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ती कशावर डिपेंड असते, फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंज झाली की ऑब्जेक्टची मोशन काय होते, चेंज होते. तर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कशावर डिपेंड असेल, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरन्स वर डिपेंड असेल. वन ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर, or we are going to this chapter. Now we are going to this chapter, motion in straight line. What is my motion in straight line? We are already know that there are three axes. There are three axes: x-axis, y-axis, z-axis. We are basic. There are three axes: x-axis, y-axis, z-axis. Rectilinear one-dimensional motion is also called as rectilinear motion. One-dimensional motion ला काय म्हणतो आपण, rectilinear motion. Rectilinear motion is also called as one-dimensional motion. One-dimensional motion म्हणजेच काय, वन डायमेन्शनल मोशन असं पण लिहितात काय, 1D. 1D is called as one dimensional motion. One dimensional motion is also called as only one axis required. Only one axis is required. म्हणजेच काय सर, वन डायमेन्शनल मोशन किंवा रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजेच काय, आता माझी कार गाडी, काय इथं कार गाडी माझी कुठं चालली, फक्त ह्या ऍक्सिसला चालली, फक्त ह्या एक्स ऍक्सिसला चालली. म्हणजे माझा हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा माझा वाय ऍक्सिस, आणि ही माझी काय आहे, कार गाडी. ही कार गाडी कुठे चालली आहे, फक्त एक्स डायरेक्शनला चालली. तर दिस इज अ वन डायमेन्शनल मोशन. मग सर कार गाडी माझी आता माझा आहे, दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. माझी कार गाडी अशी येत असेल, सर ही वन डायमेन्शनल मोशन होऊ शकेल काय, होऊ शकते का, फक्त ऍक्सिस फिरवून घ्यायचा, आपला ऍक्सिस असा करून घ्यायचा, म्हणजे कार गाडी माझी काय जाईल, असं जाईल. समजतंय, म्हणजे माझी कार गाडी अशी येत असेल, आता कार गाडी माझी अशी येत असेल, अशी कार गाडी येत असेल. इट इज वन डायमेन्शनल मोशन. येस, काय करायचं, फक्त ऍक्सिस फिरवून घ्यायचा. हा काय करायचा, एक्स ऍक्सिस,
हा माझा वाय ऍक्सिस, हा झेड ऍक्सिस. हे दोन ऍक्सिस आपल्याला लागतच नाहीत. फक्त आपल्याला कुठला ऍक्सिस लागतोय, फक्त एक्स ऍक्सिस लागेल किंवा वाय ऍक्सिस किंवा झेड ऍक्सिस. ओनली देयर इज अ वन ऍक्सिस रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड ॲज वन डायमेन्शनल मोशन or called as rectilinear motion or called as rectilinear motion. Now in this one dimensional motion we are discussing, this is a rectilinear motion, or we are discussing it is called as one dimensional motion, rectilinear motion, or it is having only one axis is required. Now second point, here we are discussing another point is there, scalar and vector quantities. Scalar and vector quantities. What is by scalar and what is by vector? What is by scalar and what is by vector? Here we are discussing what is by scalar and what is by vector. Scalar quantities means the quantities which required only magnitude. The quantities which require only magnitude. The quantities which require only magnitude are called as scalar quantities. Vector quantities, the quantities which required magnitude and direction. The quantities which require both magnitude and direction. Both magnitude and direction. The quantities which require only magnitude are called as scalar quantities. The quantities which require both magnitude and direction are called as vector quantities. तर माझे एक्झाम्पल देऊन सांगा, हे स्केलर क्वांटिटीज म्हणजेच काय आणि व्हेक्टर क्वांटिटी कुठल्या कुठल्या आहेत. स्केलर क्वांटिटीज कुठल्या कुठल्या आहेत आणि व्हेक्टर क्वांटिटीज कुठल्या कुठल्या आहेत. एक्झाम्पल घेऊया आपण. स्केलर क्वांटिटीज कुठल्या कुठल्या आहेत बघा. डिस्टन्स. स्केलर क्वांटिटीज काय असतील. डिस्टन्स म्हणजेच काय, जिथं आपल्याला पाथ आपल्याला कशा डायरेक्शनची गरज लागणार नाही, जिथं आपल्याला डायरेक्शनची गरज लागणार नाही, जिथं आपल्याला फक्त मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय, डिस्टन्स. मी 100 किलोमीटर चाललो, मी 10 किलोमीटर पळून आलो. कुठं पळाय, कसं पळाय हे महत्वाचं नाही, कुणीकडे गेलाय काय त्याचा काय आपल्याला हे नाही. फक्त तो पळून आला ना, 10 किलोमीटर पळाय, 100 किलोमीटर पळाय, किंवा काय मी 10 सेकंद होतं तिथं, हे काय झाले सगळे. दिस इज स्केलर क्वांटिटीज. मी 10 सेकंद झाले. आता कसे झाले, काय झाले त्याचा प्रश्न आहे. 10 सेकंद झाले. इट इज कॉल्ड ॲज स्केलर क्वांटिटीज. नंबर ऑफ क्वांटिटीज. त्याच्यानंतर आपण स्पीड सांगतोय. स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. डिस्टन्स, स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. असं नंबर ऑफ क्वांटिटी अजून भरपूर आहेत. वेक्टर क्वांटिटी मध्ये काय लागणार आपल्याला, मॅग्निट्यूड पण आणि डायरेक्शन पण. म्हणजेच काय, एक्झाम्पल इथे काय लिहूया, डिस्प्लेसमेंट. एक्झाम्पल काय इथं असेल, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय, मी 10 किलो किंवा मी 100 किलोमीटर उत्तर दिशेला गेलो. मी 100 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शनला गेलो. मी 100 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शनला गेलो तर काय असेल माझं हे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. कारण काय आली इथं, ही माझी मॅग्निट्यूड आली. मॅग्निट्यूड म्हणजे तुम्हाला माहित असेल, मॅग्निट्यूड म्हणजेच काय असेल, एक नंबर आणि त्याच्या पुढे काय असेल, ही क्वांटिटी. ह्याच्यामध्ये हा 100 काय झाला, हा नंबर, आणि ही काय झाली माझी युनिट. हे काय झालं माझं युनिट. नंबर आणि युनिट आलं तर काय, त्याला काय म्हणतोय आपण, मॅग्निट्यूड. आणि हे काय म्हणतात, डायरेक्शन. नेक्स्ट, मी 10 किलोमीटर साऊथला गेलो तर काय झालं माझं हे, डिस्प्लेसमेंट. 10 किलोमीटर साऊथला गेलो तर म्हणजेच काय झालं माझं, डिस्प्लेसमेंट. म्हणजेच असं अजून कुठले, व्हेलॉसिटी. अजून कुठल्या क्वांटिटी आहे, व्हेलॉसिटी. फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स आपण नेक्स्ट मगाशी म्हणजे एक आय थिंक लेक्चर नंबर 8 ला बघितलं असेल बघा. फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. अशा सगळ्या नंबर ऑफ क्वांटिटी आपण सांगू शकतोय. परत एकदा पॉईंट सांगतो. देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज.
Scalar quantity means the quantities which require only magnitude, and vector quantity means the quantities which require magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. There are in physics there are number of scalar quantities, that is displacement, positions, we call as path length, called as also distance, speed. There are number of scalar quantities. Next, vector quantities. There are displacement. Next, velocity, force. There are having number of vector quantities. Vector quantity म्हणजे काय गरज आहे, डायरेक्शन लागते, आणि इथं काय लागत नाही, स्केलर मध्ये डायरेक्शन लागत नाही. इथपर्यंत पॉइंट क्लिअर झाले का बघा सर्वांना. Hello students, we are discussing here motion in one dimension. Next our point is path length. Next our point is path length. It is also called as distance. It is also called as distance. What is my path length? Path length means path traveled by particles. Path length means other path length. जो पाथ ट्रॅव्हल झालाय तो मेजर करणं म्हणजेच काय असतंय, पाथ लेंथ. हियर वी राईट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस लेंथ. पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय ऑब्जेक्ट, or we said that total path traveled by object from initial position to final position. Total path traveled by object from initial position to final position is called as path length or called as distance. एक्झाम्पल काय घेऊया, एक एक्झाम्पल. सर एक्झाम्पल घेऊन सांगा. इथं माझं काय आहे, घर आहे. इथं माझं काय आहे, घर आहे. हे माझं घर आहे, आणि इथं आपली काय आहे, अकॅडमी. इथं आपली काय आहे, टोलेजंग छान अशी आपली अकॅडमी. इथं आपली काय आहे, अकॅडमी श्रीराम. इथं आपली काय आहे, श्रीराम अकॅडमी. काय केलोय मी, इथून बाहेर पडलो आणि असं गेलो. एकदा इथून एकदा बाहेर पडलो आणि स्ट्रेट गेलो. तर काय झालं, इन्सीचं काय माझ्या मनात आलं, उठलो की घरातून बाहेर पडलो आणि मी स्टेट अकॅडमीकडे आलो. दिस इज फायनल पोझिशन टू इनिशियल पोझिशन यांच्यामधलं, किंवा टोटल पाथ, जो पाथ टोटल ट्रॅव्हल केला त्यालाच काय म्हणतो आपण, आपले काय झाली ही पाथ लेंथ और डिस्टन्स. नेक्स्ट काय केलो मी, इथून बाहेर पडलो. कुठे गेलो मी, माझ्या मित्राला भेटायला गेलो. किंवा तुम्ही बाहेर इथून पडला, तुमच्या मैत्रिणीला भेटायला गेला. तुम्ही कुठे गेला, इथं मैत्रिणीला भेटायला गेला. मैत्रिणी तुला भेटला, तिथून कुठे गेला तुम्ही, आईस्क्रीमच्या दुकानात गेला. गुण भरपूर आईस्क्रीम खाल्ला तुम्ही. कुठे गेला, इथं आईस्क्रीमच्या दुकानात गेला. आईस्क्रीम दुकानात परत तिथून कुठे गेला, मित्राला एका आईस्क्रीम घेऊन गेला. किंवा मैत्रिणीला एका आईस्क्रीम घेऊन गेला, आणि तिथून कुठे गेला, परत अकॅडमी झाला. मग परत आपल्या काय आला, अकॅडमी झाला. हा जो पाथ ट्रॅव्हल केला, दिस इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स. ऑल्सो डिस्टन्स. कसाही जावा तुम्ही, असं जर गेला तर दिस इज कॉल्ड ॲज ऑल्सो डिस्टन्स. इट इज कॉल्ड ॲज पाथ लेंथ. टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोझिशन. दिस इज इनिशियल पोझिशन. दिस इज फायनल पोझिशन. टोटल पाथ जो कव्हर केला, दिस इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स, और दिस इज कॉल्ड ॲज पाथ लेंथ. नाव समजलं का बघा, पाथ लेंथ और डिस्टन्स. टोटल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन इज कॉल्ड ॲज डिस्टन्स. काय केलोय मी, घरातून बाहेर पडलो, एकदा गेलो स्ट्रेट गेलो डायरेक्ट. दुसऱ्यांदा काय केलो मी, मित्राकडून फिरून गेलो. दिस इज कॉल्ड ॲज पाथ लेंथ. हे दोन्ही पण पाथ लेंथ. हे सुद्धा पाथ लेंथ, हा सुद्धा पाथ लेंथ, हा पण पाथ लेंथ. हे सगळे काय झाले माझे पाथ लेंथ. हा इनिशियल पोझिशन पासून फायनल पोझिशनला गेलो मी. समजलं का सर्वांना. याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट बघूया आपण.
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी बघूया, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, डिस्टन्स नंतर काय येईल आपली डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट काय असेल आपली डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय सर? आता नेक्स्ट काय असेल? डिस्प्लेसमेंट. It is a shortest distance between. It is the shortest. It is the shortest distance between. It is the shortest distance between initial position. It is the shortest distance between initial position to final position. It is the shortest distance between initial position to final position. म्हणजेच काय सर? आता इथं शॉर्टेज डिस्टन्स काय असेल? ही माझी पाथ लेंथ झाली. काय झाली माझी? ही पण पाथ लेंथ झाली. ही पण माझी काय झाली? पाथ लेंथ. आता माझं काय झालं असेल? हे आता माझी दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट. आता माझी ही काय असेल? डिस्प्लेसमेंट. कारण हा शॉर्टेज डिस्टन्स आहे ना माझा. हे काय झालं माझा? शॉर्टेज डिस्टन्स. माझ्या घरापासून बाहेर पडलो मी आणि कुठे गेलो? स्टेट अकॅडमीत गेलो. स्टेट माझ्या कुठे गेलो? अकॅडमीत गेलो. दिस इज कॉल्ड ॲज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय असते? इट इज अ शॉर्टेज डिस्टन्स between initial and final position. It is shortest distance between initial position to final position. Shortest distance काय असेल माझे? हे shortest distance is called as initial to final position. किंवा अजून एक एक्झाम्पल काय घेऊया? आता मी इथं माझं घर होतं आणि इथं माझी काय आहे? किंवा इथं हे माझं काय आहे? बस स्टँड आहे आणि हे माझं काय आहे? घर आहे. हे काय झालं? हे स्टेट गेलो मध्ये डायरेक्ट स्टेट रोड आहे. डायरेक्ट हा स्टेट रोड आहे. तर किती असेल? हे माझं काय झालं? डिस्प्लेसमेंट. हे काय झालं? डिस्प्लेसमेंट. आता याच्यामध्ये स्पेशल दोन केसेस बघूया. याच्यामध्ये काय बघूया? स्पेशल दोन केसेस बघूया. याच्यामध्ये दोन केसेस बघूया स्पेशल. डिस्प्लेसमेंट आणि पाथ लेंथ मध्ये किंवा डिस्टन्स आणि पाथ लेंथ मध्ये स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस असेल, काय केलो मी? घरातून बाहेर पडलो आणि स्टेट आपल्या अकॅडमीत गेलो. त्यावेळी माझी काय असेल? पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. काय असेल? डिस्प्लेसमेंट. घरातून बाहेर पडलो, डायरेक्ट अकॅडमीत स्टेट गेलो मी. काय असेल? पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे इथून जर माझी 2 किलोमीटर पाथ लेंथ असेल तर माझं डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ 2 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट किती येईल माझी? 2 किलोमीटर. समजतंय? हे 2 किलोमीटर असेल तर पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. पाथ लेंथ मध्ये 2 किलोमीटर आलं तर माझं डिस्प्लेसमेंट किती आला पाहिजे? 2 किलोमीटर आला पाहिजे. नेक्स्ट सेकंड केस काय करूया? सेकंड केस काय असेल? मी घरातून बाहेर पडलो. ही माझी काय झाली? इनिशियल पोझिशन. घर म्हणजेच काय माझं? इनिशियल पोझिशन. सेकंड काय असेल माझी? अकॅडमी इज अ फायनल पोझिशन. अकॅडमी इज माय फायनल पोझिशन. घरातून बाहेर पडलो, अकॅडमीच्या दारात गेलो, तोपर्यंत समजलं काय? अकॅडमी आज बंद आहे, सुट्टी आहे. अकॅडमीच्या सिक्युरिटी गार्डनं सांगितलं की मला, सर तुम्ही आज का आलाय? आज अकॅडमी सुट्टी आहे आपली. अरे बापरे. मग परत मी फिरून परत घरला, त्याच रोडनं आपल्या परत कुठं आलो? घरला आलो. हा जात्याल रोड आणि हा माझा येत्याल रोड. दोन्ही माझा सेम आहे. म्हणजेच काय झालं? माझा इथं माझी पाथ लेंथ किती झाली? हे जर 2 किलोमीटर डिस्टन्स असेल, माझी पाथ लेंथ किती ट्रॅव्हल केलो मी? पाथ लेंथ किंवा डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलो मी? जाताना 2 किलोमीटर आणि येताना 2 किलोमीटर. पाथ लेंथ इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स कव्हर्ड फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन. टोटल डिस्टन्स किती कव्हर केलोय मी? 4 किलोमीटर टोटल डिस्टन्स कव्हर केलो. इथं डिस्प्लेसमेंट काय असेल माझी? डिस्प्लेसमेंट काय म्हणजे इट इज शॉर्टेज डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन.
इनिशियल पोझिशन माझी ही झाली आणि फायनल पोझिशन पण काय झाली माझी ही झाली. फायनल पोझिशन काय झाली माझी ही घरच झालं, कारण मी घरातून बाहेर पडलो, अकॅडमी दारात गेलो, अकॅडमी दारातून परत रिटर्न आलो, म्हणजे फायनल पोझिशन माझी काय झालं घरच. म्हणजेच माझी डिस्प्लेसमेंट काय झाली इथं झिरो झाली. डिस्प्लेसमेंट माझी काय झाली इथं झिरो झाली. दोन केसेस समजल्या का बघा. डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स समजले. डिस्टन्स म्हणजेच काय टोटल पाथ कव्हर्ड फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन. कसाही जाऊ दे पाथ डिस्टन्स कायम काय असतंय पॉझिटिव्ह असतंय. डिस्टन्स कायम काय असते पॉझिटिव्ह. डिस्प्लेसमेंट काय असते निगेटिव्ह असू शकते. डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह असू शकते. डिस्प्लेसमेंट काय असते ते निगेटिव्ह असू शकते. डिस्प्लेसमेंट काय असते निगेटिव्ह असू शकते. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय इट इज अ शॉर्टेज डिस्टन्स फ्रॉम इनिशियल पोझिशन टू फायनल पोझिशन. इनिशियल आणि फायनल पोझिशन नंतर शॉर्टेस्ट पाथ जो असेल तर इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. मग याच्यामध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स दोन कंडिशन्स किंवा स्पेशल क्लासेस बघून आपण बघितलं. याच्यानंतर आपण बघणार आहोत स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघायचा आहे आपला पॉइंट. नेक्स्ट लेक्चरचा असेल आपला पॉइंट असेल स्पीड अँड व्हेलॉसिटी. व्हॉट इज बाय स्पीड अँड व्हॉट इज बाय व्हेलॉसिटी and how the definition of speed. Next our point is write down speed and velocity. What is by speed and what is by velocity, how they are different, how they are different from each other, how they are different from each other. Okay, thank you, and write down the notes properly. Okay, thank you all of you.